खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही भागा वाले हैं जो पहली पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री जन्म अस्थान विखे आपां सारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी दे विच नतमस्तक हो रहे हैं। प्यारी साज नवाजी साध संगत जीओ, पाकिस्तान की धरती के उत्ते जिथे ये साडे गुरुआं की धरती है, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहली पातशाही का प्रकाश होया, जिथे लाहौर विखे पहली पातशाही चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास साहब जी का प्रकाश होया। और इसी तरह गुरुद्वारा पंजा साहब की गल की जाए या पंचम पिता की शहादत की गल की जाए गुरुद्वारा डेरा साहब, सो जिमें बड़ी कॉमन जी एग्जाम्पल दी जाती है कि जिमें इस्लाम धर्म वास्ते मक्का ते मदीना की महानता है, इसी तरह सिख कौम वास्ते पाकिस्तान की और फिर खास तौर पर ननकाना साहब की महानता की बारे च मेरा ख्याल है साढ़े को शायद वो अल्फाज नहीं हैं कि असी बयान कर सकीए। पर खुशी की गल ये होंदी है कि जदों भी सिख कौम दे किसी भी गुरु साहब की चाहे वो बर्थडे सैलीब्रेशन होवे, चाहे कोई शहादत का दिन होवे, ते पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की गौरमेंट साढ़े नाल इस तरह खड़ी होंदी है कि जिवें ये विसाखी साड़ी नहीं सारियां दी विसाखी है, साड़ी दिवाली सारियां दी दिवाली है, साढ़े गुरु नानक देव जी महाराज की बर्थडे जिन्हों सारी मानवता मानती है। सो आज दे इस दिन के मुनासबत के नाल मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों गुरु नानक देव जी महाराज जी के इस पावन पवित्र अस्थान ते साढ़े आज दे चीफ गेस्ट साढ़े मेहमान खसूसे वफाकी वजीर बराए वजारत मनसूबाबंदी और डेवलपमेंट मोहतरम एहसन इकबाल साहब नो, साढ़े बहुत ही मानयोग इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन सैयद हबीबुर रहमान गिलानी साहब का मैं धन्यवाद करता हाँ। जनाब एडिशनल सैकटरी श्राइन राणा शाहद सलीम साहब का, साढ़े बहुत ही मानयोग MPA रमेश सिंह जी अरोड़ा, प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी का, अते साढ़े कोल साड़ी साबका MNA मोहतरमा शिजा मनसब साहबां नूं इत्थे साढ़े इस दे DPO साहबान DCO साहब और जिहड़े उचेचे तौर पर दूर दराड़ इलाकों तो साढ़े कोल मेहमान आए हैं, साई मियाँ मीर साहब जी के गद्दी नशीन, तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थे जी आयां ਨੂੰ आखदा हाँ। आज सब तो पहले मैं बेनती करांगा कि जिस बुलारे ਨੂੰ भी आपां स्टेज ते बुलाना है, क्योंकि मैं खास तौर पर जनाब एहसन इकबाल साहब ਨੂੰ ये चीज़ दसदा जावां कि ये ननकाना साहब की धरती जिते गुरु नानक देव जी महाराज आज तो 553 साल पहले 1469 विखे इत्थे गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रकाश होया, और आज असी उसी का प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते देशां विदेशां तो जो संगतां आईयां हन उन्हां नूं आपां नम्रता सहित जी आयां नूं आखना है। सो सब तो पहला मैं बेनती करांगा साढ़े बहुत ही मानयोग सरदार दलजीत सिंह जत्थेदार दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कि वो स्टेज पर आन अते अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। एक बेनती मैं जरूर करांगा, बार बार कहने की लोड़ नहीं है कि गुरुद्वारे की रहत मर्यादा नूं असी बहुत ही उचेचे तौर पर रखना है, और समा सिर्फ 2 तो 3 मिनट, इस तो ज़्यादा समा लैण की किरपालता ना करना जी। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी बैठी समुची साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत
ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਜੋ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ 2 ਵਾਰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਜਦੀ ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਬੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੈਨਿਜ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖੋਖਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ शाह अमीर सिंह जी प्रधान पाकिस्तान श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शाह सतवंत सिंह जी मुफ्ती अब्दुल शकूर वकाफी वजीर धार्मिक मामलों के, आप सारे बहुत ही सत्कारयोग जिथे पुजे हो। आप सारिਆਂ ਦਾ इतों की मैं कमेटी वालों दिल्ली की संगत वालों आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ बहुत 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 ਵਧਾਈਆਂ। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। मरदाने ਨੂੰ ਉਹ रूप बख्शिया महाराज ने अपना रूप बख्श के उसनों अपने नाल सारी उम्र अपने नाल रखिया और उसनों हर तरह का पूरा सहयोग नाल और रबाबी वजा के महाराज ने एक गल कही, मरदानिया बाणी आई है तो मरदाना साहब एकदम अपनी रबाब लैके तैयार हो जाते हैं। तो उस कालपुरुष की बख्शिश कि एक पंथ को किस तरह जोड़िया, तो अज असी उस पंथ को उस तरह जोड़ने की कृपा करिए। आप सारे चरणा बेनती है कि जितों दूरों नेड़े संगत आई हैं, आप सारिਆਂ ਨੂੰ इतों की मैं कमेटी वालों वक्फ बोर्ड वालों उन्होंने चेयरमैन साहब वालों जितनी भी इतने 32 मैं पता लगा 32 संस्थावां इतने काम कर रही हैं, जिसे दिल्ली पुलिस भी है और वक्फ बोर्ड भी है। 32 संस्थावां जो साड़ी सेवावां दूरों नेड़े संगत आई हैं उन्होंने सेवावां लगियां हैं और रात दिन उन्होंने एक किया होया है। इतों तक कि सानू कितों स्टेशन तो लैके गुरद्वारा साहब तक उतों की कन्वेंस और लंगर हर तरह की सहूलतां सन दित्तियां गईयां, रिहाइश की सहूलत दी गई है। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उतों समुची साध संगत वालों आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवादी हाँ और ऋणी हाँ कि जिन्होंने कि इतना मान सत्कार बख्शिया है। इतों के आए वजीर आजम उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। समुची साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि इस अकालपुरख के चरणों नकमस्तक होकर अपन हाजियां लवाइया हैं। समुची साध संगत को और जितने भी इतने वजीर आजम बैठे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ बहुत 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 ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। एडिशन हसन इकबाल साहब, पाकिस्तान सरकार, हबीब रहमान असगलानी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड पाकिस्तान, राणा साहब सलीम जी, एडिशनल सकत्तर साहिबान, श्री सहन उल्ला खोखर साहब जी, मैं मैंबर ट्रस्ट बोर्ड चेयरमैन, श्री अमीर सिंह जी प्रधान पाकिस्तान गुरुद्वारा सिख कमेटी मैंबर, सरदार श्री रेशम सिंह जी मंत्री पंजाब पाकिस्तान, मैं आप जी फतेह बुलाता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरों आईਆਂ संगतां ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही चंगी तरीके दे नाल सारे परसों रोज तो लैके जिन्ने अफसर हैं साढ़े तो लैके छोटे तक साड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं। इहो जिहा कभी भी मौका नहीं मिलना। इत्थे जिहड़े आए वीरो
ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤਰੀਕੇ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਗਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 553ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਯੋਗ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਰੁਕਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 19 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ 1% ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ। 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਖਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੋਂ ਜਾਗੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 2% ਹੈ, 2% ਕੁਚਲ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਧਰਮ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਐ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 50 ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੌਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, शिव सेना तक पहुंचे, मोदी तक पहुंचे, और सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही बहुत ही धन्यवाद मानयोग सरदार गोपाल सिंह जी चावला, चेयरमैन पंजाबी सिख संगत, जिन्होंने बहुत ही सोहणियां गल्लां आप सारिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। जिथे उन्होंने साड़ियां संगतां दे आण दी गल कीती, उत्थे सिर्फ 1 सैकेंड की मैं बेनती जरूर संगतां विच करां कि जदों भी असीं वेखदे हां हिंदुस्तान की धरती तो जो संगतां आंदियां हन, ये बेनती असीं बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि असीं मंग करते हैं कि साडे कोल जिहड़े बहुत ही बुढ़ेपे एज दे विच संगतां आंदियां हन साडे सिर मस्तक ते, पर अज बेनती है कि जवानां नूं भी नाल लैके आओ।
ताकि साडा विरसा भी वेखण, सानू पहचानण भी, और ये भी वेखण कि पाकिस्तान की धरती के उत्ते जो जवान हैं वो साबित सूरत ने, कि सानू साबित सूरत सिख कौम हिंदुस्तान की धरती दे विच चाहीदी है। सो हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही मानयोग साबका मैंबर नैशनल असैम्बली ननकाना साहब की धरती की पैदाइश जनाब मोहतरमा शिजरा मनसर साहब नूं कि वो स्टेज ते आन ते अपने विचार साझियां करन। ये साहबजादी है जनाब साडे राय मनसर साहब दी, जिन्हां दियां बहुत सारियां खिदमात पाकिस्तान की धरती वास्ते और ननकाना साहब की धरती वास्ते है। बेनती करांगा मोहतरमा शिजरा मनसर साहब नूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत श्री अकाल। समूह संगतां नूं किरत करो, नाम जपो ते वंड छको दा उपदेशन देण वाले बाबा गुरु नानक जी देव जी दा जन्म दिहाड़ा 553वां दियां लख लख वधाइयां देनियां और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफों तमाम सिख यात्रियों नूं, अपने सिख भैणां ते भरायां नूं मैं ननकाना साहब आमद ते खुश आमदीद कहनी आ, जी आयां नूं कहनी आ। ननकाना साहब दे तमाम आवाम वालों मैं फेडरल मिनिस्टर जनाब एहसन इकबाल साहब नूं भी खुश आमदीद कहनी आ। मैं तमाम अपने सिख भैणां नूं और भरावां नूं हमेशा हर साल तुसी ननकाना साहब आंदे जे और इत्थे तुसी बस सारा साल भी आंदे रहंदे जे। साडे जेड़े कायद ने मुहम्मद अली जिन्ना कायद आजम, उन्होंने जदों पाकिस्तान बनाया तो उन्हों दा पाकिस्तान वास्ते इहो ही विजन सी कि इत्थे मजहबी हमाहंगी होनी चाहिए। और मैं समझनी आ कि पाक धरती बाबा गुरु नानक जी की धरती एक बड़ी सोहनी मिसाल है, एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह तमाम मजाहब के लोग कट्ठे रह सकते हैं। और जेड़े बाबा गुरु नानक जी का पैगाम है पीस का, कट्ठे रहन का, एक दूसरे नूं टॉलरेंस दे नाल और कट्ठियां एक दूसरे की रिस्पैक्ट करन दा, मैं समझदी हां कि ननकाना साहब की धरती एक बहुत सोहनी मिसाल है उहदी और इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगी। और मैं अपने सारे सिख भैन भरावां नूं यह यकीन दवानी हां कि एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत नाल हमेशा ताड़े जिन्ने भी कोई भी मसले मसाइल होण या कोई भी इत्थे ताड़े वास्ते असी कर सकीए, जिन्ना भी ताड़ा खुश आमदीद ते असी तुहानूं हमेशा कहने हैं, लेकिन जो भी ताड़े वास्ते असी आसानियां या आराम पैदा कर सकीए असी हमेशा उहदे वास्ते हाजिर हां। ताड़ा एक दफा फिर तमाम दुनिया तो आए हुए मेरे सिख भैणां ते भरावां नूं जी आयां नूं और बहुत बहुत ताड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। धन्यवाद साड़ी भैन मोहतरमा शिजरा मनसर साहबा दा जो कि ननकाना साहब की धरती के वसनीक ने। हुण जिस वीर नूं मैं स्टेज ते बुलाउण जा रहे हैं साडे वास्ते बहुत ही माणयोग ने, जिथे गल कीती जांदी है कि पाकिस्तान की धरती के उत्ते अगर असी ये गल करिए कि अज सानू उन्नी प्रेजेंटेशन दी जाए जिन्नी साडियां संगतां हैं, तो मैं गुरु घर दे विच ये गल सच्ची ते सुच्ची कहांगा कि सानू उस तो कई गुना ज़्यादा मिलती है। साडी इत्थे दी नैशनल असैम्बली की गल की जाए, प्रोविजनल असैम्बली की गल की जाए, साडे हॉस्पिटलों की गल की जाए या साडे बैंकों की गल की जाए, साडे डिफरेंट पोस्टां की गल की जाए, तो हर पासे अज गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा नाल तुहाडू सिंह और तैयार बर तैयार सिंह तुहानू मिलेगा। सो साडे जिहड़ा पाकिस्तान की धरती के उत्ते पहली बारी जिन्हां ने सिख मैरिज एक्ट की गल की, जिन्हां ने सिख कौम के प्रॉब्लम्स की गल की,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸੂਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਵਾਮੀਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਨਾਬ ਐਸਐਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਵੀ ਕਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 26B ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨੀ ਬੈਂਚਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਜਰਾ ਮਨਸਬ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬੀਰ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੱਜ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਕੂ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1929 ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਰਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, MP ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ 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 ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ, जनाब सईद हबीब रहमान गिलानी साहब, चेयरमैन ऑफ वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, राणा शाह सलीम साहब, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन, शदरा मंसूर साहिबा साबका MNA, रमेश सिंह अरोड़ा मैंबर पंजाब असैम्बली, प्रीत सिंह जी पार्टी लीडर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मनजीत सिंह विर्क दिल्ली कमेटी, सुचा सिंह मरदाना सेवा सोसाइटी, बाबा जगतार सिंह जी, बाबा गुरमीत सिंह जी कार सेवा तरन तारण वाले, शमशेर सिंह जी कश्मीरी सिख संगत, अवतार सिंह जी संगेड़ा यूके तो, जोगा सिंह यूके तो, जिन्हें भी देशों विदेशों तो, अमरीका तो, कनेडा तो, सिंध तो, केपी तो, बलोचिस्तान तो, जिथे भी जिन्नियां भी संगतां साडे कोल पहुंचियां हन, साडे साहब खोखर साहब जिहड़े दिन रात मेहनत कर रहे हैं, होर भी विशेष तौर पर जिन्हें भी साडे कोल इत्थे साडे कोल पहुंचे हैं, असीं उन्हां नूं जी आखदे हैं। DPO DCO साहब सरदार सुरजीत सिंह कंवल जी, गोपाल सिंह जी चावला, साई मियां मीर दी गद्दी नशीन साई अली रजा कादरी साहब, साबका प्रधान तारा सिंह जी, महेश सिंह जी, तमाम मीडिया, साडे केयर टेकर, साडे सिक्योरिटी, जिन्हें भी साडे डिपार्टमेंट ने, पुलिस, हैल्थ, सारे का मैं तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। मेरे तो पहले मेरे बहुत सारे बुलारिया ने जिथे गुरु नानक पातशाह के प्रकाश दिहाड़े की गल की, उथे असी ये अपना फर्ज समझते हैं कि इस प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते इहदे वड्डे पद्धर ते अरेंजमेंट्स करना, उहदे विच जिन्हां लोकां दा योगदान है, जिन्हां दा हथ है, उन्हां दा जिक्र करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और साढ़े जिले इदारे ने खासकर गुरुद्वारियां दी शराइन के हवाले नाल वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन साहब हबीबुर रहमान गिलानी साहब तशरीफ फरमा ने थे, राणा शाहिद साहब जिन्हां ने दिन रात एक करके इस गुलदस्ते नूं सजाया है। दुनिया के कोने कोने तो आने वालियां संगतां वास्ते ये इंतजामात किए गए हैं। साढ़े हमेशा संगतां नूं अगर किसी चीज़ की तकलीफ होती है, वो होती है रिहाइश की, लेकिन मैं बड़े मान नाल कहना कि इस दफा साढ़े चेयरमैन साहब और राणा साहब ने रिहाइश का ऐसा प्रबंध किया, एक आला किस्म इंटरनेशनल मयार की मार्कियां लगाइया कि हर बंदे नूं बिस्तर, ब्लैंकेट, हर चीज़ प्रोवाइड उन्होंने जगह के उत्ते हुई और बड़े आराम के तरीके दे नाल। इसी तरह सेहत वास्ते जगह जगह से साडे मैडिकल कैंप लगे हैं। मैं ये तुहानूं विश्वास दिवाना कि जो साडे राणा साहब का विजन है, चेयरमैन साहब का विजन है कि इत्थे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिहड़ा गुरु नानक घर आवे, कल राणा साहब इत्थे स्पीच दे विच कर रहे सन, रात स्पीच कर रहे सन कि ये सरकार के मेहमान नहीं है, गुरु नानक साहब के मेहमान ने, तो यह हकीकत है। जिन्नी साड़ी सरकार, रमेश सिंह अरोड़ा साहब कह रहे सन, गोपाल सिंह जी चावला जी कि नौकरां की तरह तुहाडे वास्ते खड़े हैं, और ये कहते हैं कि असीं तुहाडे नौकर नहीं, असीं गुरु साहब के नौकर हैं, और सानू मान है अपने इस मुल्क के वसनीक होने ते। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा सिखां प्रति एक नरम गोशा रखिया। असी जदों कहते हैं कि असी माइनॉरिटीज हाँ, तो सानू ये लोग कहते हैं यार ये लफ्ज तुसी ना इस्तेमाल करें, माइनॉरिटीज तुसी नहीं हो, तुहानू बराबर दे राइट्स ने, जिथे साडे राइट्स ने, साडे हकूक ने, साडे फराइज ने, बराबर दे शहरी हैं।
ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ 2013 ਔਰ 14 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੁਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੇਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2000। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਗਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5000। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 5000 ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ $20 ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 10 ਮਿੰਟਸ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਮਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤੇ 200, 250, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ऑनलाइन फॉर्म ऐसा बना देता कि बेटा रह गया, मां चली गई, कोई फैमिली का मैंबर रह गया। सो इसनों आसान बनाया जाए। मैं जदों भी सरकार नाल कोई गल की है, साडी सरकार ने प्रायोरिटी दे उत्ते मनी है। 2 साल पहले जदों नवंबर दे विच संगतां आईयां ते बसां दे विच बड़ी तकलीफ हुई ते साडे चेयरमैन साहब रेलवे दे भी मिनिस्टर चेयरमैन रहे ने, तो असी इन्होंने गुजारिश की, मैं ते राणा साहब ने, कि सर अगर हिंदुस्तान ट्रेन नहीं लैंदा साडियां जिहड़े 3 साल तो पाकिस्तान के रेलवे ट्रेन जिसको जो किसी वक्त अटारी तक जांदियां सन और संगतां नूं लैके इधर आंदियां सन, मैं कहा सर अगर वो नहीं लैंदियां असी अपने कौम वास्ते, पंथ वास्ते कुछ कर सकते हैं, तुसीं साडियां ट्रेनां दी अप्रूवल कराओ। इन्हां दी मुहब्बत और इन्हां दी मेहरबानी करके असी विसाखी तो बाद ट्रेन लै रहे हैं। जी संगत जीसी तो आई है उन्होंने तकलीफ भी हुई है और उन्होंने वाघा शिफ्ट कर रहे हैं। वो तकलीफ क्यों हुई है?
ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ ਉਮਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ 2-2 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਉਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਅਸਲ ਆਂਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਛਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਸੈयद ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मैडम शिजरा मनसब अली साहब का MNA, अमीर सिंह साहब, ETPB दी सारी टीम, जनाब राना शाहिद सलीम साहब,
ਸੈਫੁੱਲਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ PS GPC, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ DPO ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ तमाम ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ PSGPC ਦੇ ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਘਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦਿਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ तो सब तो पहले मैं उत्थे हाज़री भरनी है तो उस तो बाद मैं उत्थे जावांगा। मैं तिन्हां दा पूरे पाकिस्तान की सिख धरती दे उत्ते पाकिस्तानी और दुनिया के वक्-वक् जिहड़े साडे गुरसिख रह रहे ने तिन्हां वल्लों तिन्हां नूं जी आइयां नूं आखदे होया मैं बेनती करांगा साडे अज दे चीफ गेस्ट साडे मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बराए वजारत मनसूबाबंदी और डिवेलपमेंट मोहतरम एहसन इकबाल साहब कि वो स्टेज ते आन अते अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हबीबुर रहमान गिलानी साहब, जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, शजरा मनसब साहिबा, राना शाहिद साहब, जनाब प्रीत सिंह साहब, जनाब दिलजीत सिंह साहब, जनाब शरण सिंह साहब, जनाब उतार सिंह संघेड़ा साहब, जनाब जोगा सिंह साहब, बाबा जगतार सिंह, अमीर सिंह साहब और सब मेरे मेहमानों, यूरोप से और मुल्क के अंदर से आने वाले तमाम सिख बरादरी के मेहमानों को मैं आपको बाबा गुरु नानक देव जी की 553वीं जन्मदिन की करोड़ों बधाइयाँ और बधाइयाँ देता हूँ। आज मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करने हाजिर हुआ हूँ, चूँकि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस, आलमी कॉन्फ्रेंस कॉप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मिस्र जाना ज़रूरी था, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की बहुत बड़ी तबाही कुछ अर्सा पहले आई थी और इस बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने की कौमी जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं आप सबको खुशामदेद कहूँ और उनकी तरफ से उनका सलाम पहुँचाऊँ। मेरे बुज़ुर्गों और मेहमानों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा गुरु नानक देव जी की तालीमात इंसानियत की तालीमात थी। उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया और मेरे लिए भी ये बड़ी एजाज़ की बात है कि बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी का तवील तरीन तकरीबन 18 साल से ज़्यादा क़याम नारोवाल की धरती में किया
اور کرتارپور میں اسی لیے جو بھی وہاں پر سکھ یاتری آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرنا ہم اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں ہم ایک ہائی وے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس سے ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب کا ایک موٹر وے کے ذریعے لنک قائم ہو جائے گا، اور لہذا آپ لوگوں کو اپنی دونوں مقدس مقامات پہ جانے کے لیے بے حد آسانی ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، مذہب جس قوم کے بھی پاس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا پیغام دے۔ مذہب رب کے ساتھ بھی جوڑتا ہے اور رب کی تخلیق اور رب کے پیدا کردہ جو مخلوق ہے اس سے بھی محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے پیار کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ مجھے تم سے تو بہت پیار ہے لیکن تمہاری چیزوں سے پیار نہیں ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ تو اگر رب کے ساتھ انسان کا پیار ہے تو اس پیار کا تقاضا ہے کہ رب کی پوری تخلیق کے ساتھ انسان پیار کرے۔ اسی لیے ہر مذہب کے اندر اس کے جو بھی پیغام دینے والے تھے انہوں نے محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، اور اگر کسی نے مذہب کو نفرت کا پیغام بنایا ہے تو سمجھیں کہ وہاں پر کوئی آمیزش ہو گئی ہے، کیونکہ مذہب نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، مذہب خون ریزی کی تعلیم نہیں دیتا، مذہب محبت اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہمارے لیے سکھ برادری کے ساتھ اس لیے بھی تعلق بڑا مضبوط ہے کہ بابا گرو نانک دیو جی کا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ بابا شکر گنج کا، بابا فرید شکر گنج کا کلام بھی اپنی مقدس کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میاں میر کے جو بزرگ تھے ان کا بھی بڑا سکھ مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ محبت تھا۔ تو اسلام اور سکھ مذہب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہ سب کے پالنے والا ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ تو سکھ مذہب کا بھی یہی ایمان ہے۔ سکھ مذہب میں بھی بابا گرو نانک جی نے ایک انکار کی بات کی، اور ایک انکار کیا ہے کہ صرف ایک اعلیٰ ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح بابا گرو نانک دیو جی نے کہا کہ انسانوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کا کیا رنگ ہے، کسی کی کیا ذات پات ہے، مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، سب انسان برابر ہیں۔ ہمارا مذہب بھی
ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ عرب کو عجمی پہ اور عجمی کو عرب پہ، سیاہ کو سفید پہ اور سفید کو سیاہ پہ کوئی برتری نہیں، اور اگر برتری ہے تو وہ انسان کی نیک عمل کے ذریعے دوسرے پہ برتری ہے. اعلیٰ انسان وہ ہے جس کا عمل اور جس کا کردار بہتر ہے. تو یہی وہ تعلیم ہے جو بابا گرو نانک جی دیو جی نے اپنے پیروکاروں کو دی، اور یہی تعلیم ہم اسلام کے اندر بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح بابا گرو نانک جی نے 5 وقار دیے، اور وہ چیزیں جو انسان کو رب سے دور کر دیتی ہیں، جس میں کام ہے، کرودھ ہے، لوبھ ہے، موہ ہے اور اہنکار ہے. یہ وہ خصلتیں ہیں کہ انسان اگر بے راروی کا شکار ہو جائے، اگر انسان غصے کو پالنا شروع کر دے، اگر انسان لالچ میں پڑ جائے، اگر انسان دنیا کی محبت میں پڑ جائے، اور اگر انسان اپنے نفس کو پوجنا شروع کر دے، تو وہ اللہ کے راستے سے، خدا کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. تو یہی وہ تعلیم ہے جو اسلام کے اندر بھی ہم مسلمان پڑھتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر سے، ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گندگی کے ڈھیر پہ کوئی مردہ جانور پڑا ہو، تو جس حقارت کے ساتھ تم اسے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اصل حیثیت ہے وہ اس زندگی کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہ دنیا میں انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرے. پھر بابا گرو نانک دیو جی نے کہا کرت کرو. یہ ایک بڑا سنہری اصول ہے کہ محنت کرو، دیانتداری کے ساتھ کرو. جس محنت کے اندر دیانت نہیں ہوگی، جس محنت کے اندر چکر بازی ہوگی، فراڈ ہوگا، وہ ساری کی ساری محنت غارت چلی جائے گی. جیسے کہ آپ دودھ کی بالٹی لیتے ہیں اور اس میں کوئی مینگن ڈال دیتے ہیں تو وہ پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان محنت کرے اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ محنت بھی ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا فلسفہ ہے. پھر ونڈ شکو کہ جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں لوگوں کو شریک کرو. انسان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ دولت سمیٹے. اگر وہ اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے نعمت کا حقدار ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھے کہ جو نعمت سے محروم ہیں اور ان کو شریک کرے. ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو اور ان لوگوں کا احساس پیدا ہو کہ جو تم سے کمتر ہیں. تو یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دی، اور کہا کہ کیا اس کو نہیں دیکھتے کہ جو یتیم کا مال کھا جاتا ہے، جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے والے کو دھتکار دیتا ہے.
تو یہ وہ تعلیم ہے جو مشترک ہے ہمارے دین میں بھی، اور آپ کے بابا گرو نانک دیو جی نے بھی کہا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس میں ان لوگوں کو شریک کرو جو تم جتنے خوش قسمت نہیں ہیں یا تمہارے سے دنیا کی نعمتوں میں کم تر ہیں۔ اسی طرح بابا گرو نانک جی نے سیوا کا حکم دیا کہ لوگوں کی خدمت کرو، اور لوگوں کی سیوا کرنے میں ہی انسان کے مال میں، انسان کے ہر عمل میں برکت پڑتی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو رحم دلی اور محبت کی تلقین کی۔ آپ نے کہا کہ دنیا ایک مقصد کے ساتھ ہے، اور انسان کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ مالک کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھی یہی ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، حادثتاً نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ہر چیز رب کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ آج انسان کو نہیں پتہ لگتی، سال کے بعد، 5 سال کے بعد پتہ لگتی ہے کہ جو میرا نقصان ہوا تھا اس نقصان کے اندر ہی میرے فائدے کا دروازہ اللہ نے کھولا تھا، اور شاید اگر وہ جھٹکا نہ ہوتا تو مجھے یہ کامیابی بھی نہ ملتی، اور اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہی بات بابا گرو نانک دیو جی نے بھی کی کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اللہ نے رب نے جب اس مقصد کو لکھا ہے تو انسان کا یہ فرض نہیں کہ وہ کسی چیز پر شکایت کرے، بلکہ اس مقصد کے اندر اپنا بھلا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح بابا گرو نانک جی نے کہا کہ جو ظلم ہے اس کے خلاف فرض ہے کہ اپنی آواز بلند کرو، اور ہمیں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے یہی سکھایا ہے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جب وہ برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے سر پھاڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کو روکنے کے لیے عملی کام کرے، اور اگر اس میں عمل کرنے کی توفیق نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ کم از کم اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، لوگوں کو تلقین کرنے کی کوشش کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم دل کے اندر برا جانو، کبھی برائی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، برائی کو کبھی تسلیم نہ کرو۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو بابا گرو نانک دیو جی نے بھی دی کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہے اور برائی ہے اس کا وہ راستہ روکے۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی کہا کہ خواتین کا احترام کرو، چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو جنم دیتی ہے، تو جب بادشاہوں کا احترام کرتے ہو تو اس ہستی کا احترام کیوں نہیں کرتے کہ جو ان بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے۔ تو انہوں نے بھی خواتین کے لیے خصوصی تعلیم دی، اور اسلام نے بھی ہمیں خواتین کے بارے میں خصوصی تعلیم دی۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت آیا اور شدید بیمار تھے اور ان کے صحابہ کرام میں بے چینی ہوئی، تو انہوں نے جو آخری خطبہ آ کے باہر دیا اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو جو تلقین کی اس میں ایک آخری تلقین یہ کہی کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا،
ان اپنی خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو آپ کے مذہب میں بھی ہیں اور ہمارے مذہب میں بھی ہیں۔ تو ان تعلیمات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ہم آہنگی ہے مسلمانوں کی تعلیمات میں اور سکھ مذہب کے ماننے والوں کے درمیان، اور اسی جذبے کے ساتھ ہماری حکومت نے اور پاکستان نے ننکانہ صاحب میں اور کرتارپور صاحب کے اندر آپ کی مذہبی رسومات کے لیے بہترین انتظامات کرنا اپنا فرض سمجھ رکھا ہے۔ اور میں ان تمام انتظامیہ کے اراکین کو، جس میں ضلع کی انتظامیہ ہے، جس میں وفاقی حکومت کی انتظامیہ ہے، ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ہے، یا وزارت مذہبی امور ہے، یا دیگر وزارتیں، اور جتنے لوگ آپ کی اس وقت دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کی میزبانی میں ہم کوئی کسر نہ رکھیں۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہندوستان کے اندر قائد اعظم نے کہا تھا، وہ ہندو مسلم یونٹی کے چیمپئن تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب ایک ملک کے اندر رہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب اتنا ہے کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں، تو انہیں مطالبہ کیا کہ ہم ہندوستان کے اندر بحیثیت اقلیت محفوظ نہیں، لہذا ہمیں اپنا علیحدہ وطن دیا جائے۔ پاکستان اس لیے معرض وجود میں آیا تھا چونکہ مسلمان ہندوستان کے اندر خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ اگر پاکستان کے اندر کسی مذہب کو ماننے والا خود کو غیر محفوظ سمجھے تو وہ پاکستان بنانے کے مقصد کا انکار ہے، چونکہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہندوستان کے اندر غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ تو جب پاکستان بن گیا تو ہمارا فرض ہے کہ پاکستان میں چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسیحی برادری ہے، چاہے پارسی ہے، جتنے بھی مذہب بستے ہیں، ان میں سے کوئی خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے، اور ہم ان سب مذہب کے ماننے والوں کو پاکستان کے گلدستے کا پھول سمجھتے ہیں۔ اور یہ گلدستہ، اس میں جتنے رنگوں کے پھول کھلتے ہیں اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی گلدستے میں ایک ہی رنگ کے پھول ہو جائیں تو اس کی خوبصورتی مانند پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی بھی سیوا کریں، ہمارے ملک کے اندر رہنے والے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کی سیوا کریں تاکہ وہ خود کو غیر محفوظ نہ سمجھیں۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی مذہب خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مذہب کو محبت کی بجائے نفرت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور جب مذہب کو دوسروں سے نفرت کا ذریعہ بنایا جائے تو پھر مذہب کی روح ختم ہو جاتی ہے، پھر سیاست شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مذہب کبھی کسی کو تکلیف دینے کا، کبھی کسی کے ساتھ نفرت کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ میں آپ سب کو اس مذہبی رسومات میں شرکت پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان سے ہمارے بھائی چارے کا، میزبانی کا پیغام لے کر جائیں گے، آپ دوبارہ بھی آئیں گے اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کو ہمارا یہ پیغام دیں گے کہ ہم ان کی میزبانی کے لیے نانکانہ صاحب میں اور کرتارپور صاحب میں منتظر ہیں، اور انہیں اپنے گھر سے زیادہ محبت
اور پیار یہاں پر ملے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو چونکہ میرا تعلق کرتارپور صاحب سے اس دھرتی سے ہے تو اس کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہاں ضرور تشریف لائیں اور اس کنویں کا پانی ضرور پئیں کہ جہاں سے گرو نانک دیو جی پانی پیا کرتے تھے، اور اس کی برکت حاصل کریں اس کنویں کی۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پر جب گرو نانک دیو جی کا انتقال ہوا تو مسلمان بھی لڑ پڑے اور سکھ بھی لڑ پڑے۔ مسلمان کہتے کہ یہ ہمارے ہیں اور سکھ کہتے یہ ہمارے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ کتنی محبت انہوں نے بانٹی، کتنا پیار انہوں نے بانٹا کہ مسلمان اور سکھ دونوں ہی انہیں اپنا کہتے تھے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ان آپ کے مقامات پہ شریک ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ مضبوط سے مضبوط ہو۔ پاکستان زندہ باد۔